يحتلم قد طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفياذا بمختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه إلى الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سلم شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف. سلم شيخنا مربي أرواحنا حجيج الدين بن كهل وخير. سلم الشيخ معالي فحد القدار الشيخ شهاب الدين بن سلام على قيومي وأصولهم وفرائهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الثالثة والخمسون في أحوال من اختاره الله تعالى ورضي عنه. حكي عن ذي النون المصري رحمه الله تعالى أنه دخل المسجد الحرام فرأى رجلا مدروها تحت أسطوانة وهو عريان ويذكر الله تعالى بقلب حزين. قال فدنوت منه وسلمت عليه فقلت له من أنت؟ فقال أنا رجل غريب. فقلت له ما اسمك؟ فقال أنا المطلوب للذي أردت منه. فقلت له فما تقول؟ فبكى فبكيت لبكائه فما زال يبكي وأبكي حتى مات من ساعته. فرميت عليه إزاري لأستره به وذهبت أطلب له كفنا ثم رجعت فما وجدته. فقلت يا سبحان الله من سبقني إليه فأخذني اليوم وإذا بحادث يقول يا ذا النون هذا الذي يطلبه الشيطان في الدنيا ولا يراه ويطلبه مالك خازن النار ولا يراه ويطلبه رضوان في الجنان ولا يراه. فقلت للهاتف فأين هو بعد هذا؟ قال في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولذلك يقال الناس في العبادة على ثلاثة أقسام: رهباني وحيواني
والرباني والرهباني والذي يعبد الله رهبة وخوفا والحيواني والذي يعبد الله رجاء رحمته وعفوه ورباني والذي يعبد الله ولا يعرف الدنيا ولا الآخرة ولا الجنة ولا النار ولا النفس ولا الروح فالأول يقال له يوم القيامة إذا بعث من قبره نجوت من النار ويقال للثاني ادخل الجنة ويقال للثالث هذا محبوبك هذا مطلوبك هذا مرادك وعزتي وجلالي ما خلقت الجنان إلا لمثلك. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله على من نفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الثالثة والخمسون. Hikayat cerita yang ke-53 fi ahwali man ikhtarahu Allah Ta'ala wa radiya anhu, tentang keadaan-keadaan orang-orang yang Allah pilih dan Allah ridha kepadanya. Ini mahal ini. Orang-orang yang Allah pilih dan Allah ridha kepadanya itu. Ini orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilihan Allah, kemudian ini orang Allah ridha kepadanya. Ada orang yang cinta kepada Allah, ada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih tinggi mana tuh? Cintai, lebih tinggi. Kita makhluk hamba wajib mencintai Allah. Tapi kalau udah Allah cinta kepada itu hamba, itu luar biasa. Syaratnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikuti ajaran syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan setengah-setengah. Pokoknya yang Nabi bilang boleh, kerjain. Yang Nabi bilang nggak boleh, tinggalin. Kayak begitu udah. Kita punya diri seperti itu udah. Yang Nabi ajarin, setiap syariat yang Nabi bimbing kepada kita semua selaku umatnya, yang Nabi ajarin kita kerjain semaksimal mungkin. Tapi yang Nabi larang, langsung jauhin semaksimal mungkin. Jangan separuh-separuh. Ya Ramadan kan wajib puasa nih. Puasa aja kan. Ini cepet banget lagi. Puasa aja kan. Puasa jangan. Puasa wajib. Yang suruh Allah, yang suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada kalimat tawar-menawar dalam hukum syariat. Kalau udah Allah bilang, Rasulullah bilang kerjakan, harus kita apa? Kerjakan. Kalau bilang Allah bilang jangan kerjakan, Nabi bilang jangan kerjakan, tinggalkan sebab mungkin. Nah kalau orang sudah demikian, kata Allah Subhanahu wa taala, maka itu orang yuhibbukumullah, Allah cinta kepadanya. Tuh demikian tuh. Yang pertama tuh, kalau orang sudah mengikuti semua ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah cinta kepadanya. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Tapi berat ya? Berat. Tapi harus dikerjakan oleh kita semua. Berat. Puasa Ramadan berat. Baca Quran berat. Qiyamul Lail berat. Salat sunnah tarawih berat. Semua berat. Ada yang ringan, ada yang enteng. Semua berat. Semua untuk perjuangan. Tapi nanti hasilnya Al-Imam Ali karramallahu wajhahu dia mengatakan dunia daru amal la jazaa fiha. Dunia tempat kita beramal kebaikan, beramal saleh, tapi nggak ada balasannya. Antum tadi subuh jamaah, baca zikir sebelumnya, baca Quran sebelumnya, qiyamul lail sebelumnya, ada nggak balasannya?
Di dunia ada balasannya? Nggak ada. Belum kita lihat di dunia. Tapi ingat, wal akhirah darul jaza la amala fiha. Akhirat nanti itu dari balasan. Pas kita mati, kita meninggal dunia, baru tuh setiap amal saleh yang kita kerjakan Allah ganjar dengan pahala yang luar biasa di hadapan Allah. Baru kita ngelihat tuh, kita ngelihat semua yang Allah kasih luar biasa. Jangan semua, satu aja kerjaan. Contohnya apa? Kita pernah baca kalimat la ilaha illallah sekali doang. Pernah baca kalimat la ilaha illallah sekali doang. Itu sangat beruntung nanti pas kita meninggal dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang istiqamah semua ibadah. Kan sehari kita capek ibadah. Capek nggak? Kalau bilang ada capek ibadah kita. Capek luar biasa. Bangun malam, qiyamul lail, baca Al-Quran, baca tasbih, baca selawat, semua kita kerjain. Yang lain suruh, yang Allah suruh kita kerjain. Luar biasa capeknya. Ini ada orang-orang yang memang Allah pilih dan orang-orang yang Allah ridha kepadanya. Hukiya an-Dinuri al-Musri rahimahullah ta'ala dihikayatkan dari seorang ulama Sayyidina Imam Dhunnun al-Misri rahimahullah ta'ala annahu dakhala al-Masjid al-Haram, bahwasanya beliau pernah masuk ke al-Masjid al-Haram, kota Mekah ya. Al-Haram, ada haram Makkah, ada haram Madinah. Haram Makkah di kota Makkah, haram Madinah di kota Madinah. Masjid Nabawi itu haram Madinah. Yang Rasulullah SAW, Al-Madinah khairun lakum in kuntum ta'lamun. Al-Madinah khairun lakum. Kota Madinah lebih baik untuk kalian semua. Kenapa demikian? Ada Rasulullah SAW. Nah, ini ada orang bahwasanya Sayyidina Imam Dhunnun al-Misri rahimahullah, beliau pernah masuk ke Al-Masjidil Haram. Fara'a rajulan matruhan. Di sana macam-macam orang. Jadi nggak semua madhab Imam Syafi'i. Ada yang madhabnya Imam Abu Hanifah, ada yang madhabnya Imam Malik, ada yang madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Di sana kebanyakan madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya kalau subuh nggak pakai apa? Kunut. Kalau kita kan Indonesia pakai kunut karena madhab Indonesia kebanyakan adalah madhab daripada Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau di Solo madhabnya madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Subuhnya nggak pakai apa? Pakai kunut. Antum bagaimana? Ikut itu udah. Jangan pakai kunut, jangan. Angkat tangan lagi tuh. Soleh banget gitu. Ikutin aja udah. Pakai kunut. Pas lempengan sembahyang kita berjamaah bareng-bareng dengan orang Indonesia, baru pakai apa? Itu orang yang bagus seperti itu. Karena demikian, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah datang ke tempatnya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Madhab daripada Al-Imam Abu Hanifah, subuh nggak baca apa? Nggak baca kunut. Madhab kita Imam Syafi'i suruh baca doa kunut. Al-Imam Asy-Syafi'i pas datang ke tempat daerah di mana terdapat makam, sudah meninggal Imam Abu Hanifah, terdapat makam jasadnya Imam Abu Hanifah di sana dikubur, dimakamkan. Beliau pas sembahyang subuh nggak pakai baca apa? Kunut. Sembahyang 2 rakaat salam sampai muridnya nanya kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, wahai tuan guru, kenapa engkau tidak baca kunut sementara pendapat engkau mengatakan bahwasanya subuh itu sunnah membaca doa? Apa kata beliau? Apakah saya harus membaca kunut sementara di sini terdapat jasadnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu? Luar biasa tuh adabnya tuh. Nah, kita harus seperti itu. Kita ada di negeri yang mana ini? Oh, negeri ini kota kota Makkah, Saudi Arabia, bermadhab kepada madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau semua nggak baca doa apa? Doa kunut. Kita jangan sengke tuh. Pas berjamaah jangan sengke baca apa? Doa kunut. Sebaliknya, orang-orang yang bermadhab Imam Ahmad bin Hanbal waktu datang ke Indonesia, kemudian jadi makmum, juga jangan pakai tangannya di apa ya? Diamnya ke bawah aja, dia bilang nih orang soleh betul orang. Jangan ke bawah, angkat ke tangan. Itu kan di Indonesia. Di Indonesia kebanyakan badannya pada Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau ente ada di Indonesia,
di masjid musola yang baca doa kunut, tangan diangkat. Diangkat. Ini perintah siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala, kata beliau, tidak apa-apa untuk membaca doa kunut bagi orang yang bermadhab kepada beliau. Kenapa? Nggak masalah. Jadi orang yang madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal nggak baca doa kunut, pas jadi makmum, misalnya di sini atau di Al-Huda kan pakai baca doa tuh. Doa kunut, jangan pakai begini. Ya Allah, soleh, lo ketok juga. Kita emang kalau orang kayak orang soleh, kita bukan orang soleh. Kita orang yang belajar jadi orang baik, gitu begitu. Kita kan orang baik kan, kita baru belajar jadi orang apa? Orang baik. Anehnya sama. Kadang-kadang kita masing-masing ya, ada perempuan licin kita liatin gitu. Batal puasa. Tangan gitu bukan gitu. Emang setan gitu kan. Jelas ya begitu ya. Jadi kalau antum ada di Mekah Al-Mukarramah, insyaallah berangkat insyaallah ya. Ada punya guru bilang kalau ente kan berangkat haji umrah, niatin berangkat di hati ente, niatin pengen ke sono. Kemudian yang kedua, bagaimana kiatnya lagi? Kalau ada orang ngadain ratiban pengen haji umrah, datang sepeling waktu ke situ, tuh minta doanya ke dia tuh. Yang ketiga, kalau dia pulang haji, pulang umrah, minta doanya lagi, itu kan begitu. Yang keempat, yang paling maksimal adalah yang paling bagus, perbanyak interaksi kita kepada Rasulullah SAW, perbanyak baca selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gak punya duit, berangkat insya Allah. Ada orang yang modal pas foto doang, cuma modal 3.000 berangkat, 3.000 berangkat, iya 3.000 berangkat. Jadi antum niatin di hati, pengen berangkat ya Allah, permudah ya Allah, aku berangkat ke sana ya Allah. Nanti Allah kasih jalan-jalannya tuh, kita nggak tahu. Kalau kita lagi ngojek, belakang kita ada orang yang mustahil. Kali-kali aja ada orang kaya yang ketika boleh ngobrol. Bapak tukang ngojek, lama udah 20 tahun. Dari kecil tukang ngojek. Orang kata berapa ya mau, alhamdulillah gitu. Ada punya teman begitu semua banyak kan tuh. Orang-orang yang nggak mampu, tapi dapat orang-orang yang memang kaya, yang mutabarrik, yang dia itu murah hati, langsung diberangkat, nggak kenal sama sekali. Allah begitu, pada Allah begitu. Yang penting kita kuat, niat minta kepada Allah untuk berangkat kemana? Pertama ke Al-Mukarramah. Tapi ingat, sampai sono jangan niat belanja, jangan niat belanja. Ya Allah, ada lihatin, orang Indonesia tukang belanja emang. Sama di Tanah Abang nih bilang. Beneran. Sama di Tanah Abang kayak master. Allah kita bilang. Kayak master. Ternyata ada satu pasar semua itu kayak master. Kayak Jatinegara, kayak Tanah Abang deh. Arabnya bisa bahasa Indonesia, Arabnya haji Indonesia. Indonesia tapi bakhil. Indonesia tapi bakhil. Kata orang kita setan loh. Begitulah waktu. Jadi antum yang udah pernah ke sono tuh, nanti udah sampai ke sono niatin tuh, jangan apa tuh, jangan belanja seperlunya aja. Masa ikhina guru-guru kan pesan, kalau pengen ke sono belanja, ambil keberkahan korma yang ke sono. Beli korma 1 kilo dari kota Mekah, di Madinah beli 1 kilo. Kenapa demikian? Kita abang banyak korma gitu. Itu pengen pakai baju gamis, kita abang ada apa? Ada gamis udah. Jangan pakai di sono buat ibadah kepada Allah. Jangan fokusin di sono buat belanja, jangan. Beli emas Arab ya, emas Arab, emas Jawa, emas Arab. Tapi ada orang pengen beli emas Arab, dia bilang ya Allah, itu kemarin cuma pengen jauh-jauh beli emas Arab di Indonesia, ada emas Jawa itu nggak beli. Emas Arab itu beli. Tapi jangan kayak gitu ya. Nanti yang udah sampai ke sana nanti insya Allah mau sampai ke sana niatin. Jangan belanja. Kalau ambil berkah boleh silahkan. Ambil korma beli 1 kilo di Mekah, di Madinah beli 1 kilo apa nggak masalah tuh. Kalau buat belanja cukup di Tanah Abang deh. Udah suruh ini kita anak kita itu sudah belanja tuh.
Ada yang air zam-zam asli, ada di sini ada dijual. Itu harganya 450.000. Asli itu, asli. Jadi gitu ya. Ini Sayyidina Imam Nun al-Misr rahimahullah, beliau pernah masuk ke Al-Masjidil Haram. Fara'a rajulan matruhan. Beliau melihat ada orang tergeletak tahta ustuwanatin, di bawah tiang yang ada di Masjidil Haram. Ada laki-laki tergeletak di bawah tiang. Wa huwa uryanun, dalam kondisi telanjang. Wa yadhkurullah ta'ala biqalbin hazin. Dia pikir terus kepada Allah dengan hati yang penuh kesedihan. Dibaca pikir kepada Allah, telanjang, tergeletak di tiang Masjidil Haram. Di sana macam-macam orang di sana, macam-macam. Tahu-tahunya waliullah, kita nggak tahu ada orang tahu waliullah, tahu kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, macam-macam. Kita mulut jangan iseng, kita mulut jangan apa? Jangan iseng. Pokoknya ada apa-apa istighfar selawat. Melihat apa-apaan istighfar selawat. Jangan macam-macam kita punya mulut. Jangan kita lihat orang, jangan bau banget, jangan dikati ya, jangan diomongin, jangan. Kalau dibilang bau nanti ente bau pada ente. Atau ada makanan yang nggak enak ini dari Indonesia, misalnya catering gitu nggak enak, ente nggak doyan, jangan dikati, udah diem aja. Kalau nggak doyan, jangan dimakan udah. Kan kadang-kadang nih suka menunya, kadang-kadang nih menunya ada yang bilangin nih, kadang-kadang menunya terong lagi. Ya betul kan? Ayam daging terong, nanti terong ayam. Banyak terongnya. Soalnya yang mulutnya nggak Allah pelihara tuh, ngomong tuh. Ya Allah, makan terong lagi di Jakarta juga ada, nggak boleh. Kita jangan celah makanan senang, nggak boleh. Jangan sampai jelek kita punya mulut tuh di kota Makkah Mukarramah dengan kota Madinah Al-Munawwarah. Di sana satu kebaikan Allah balas 100.000 kebaikan. Kita baca subhanallah sekali, Allah balas 100.000 kali. Baca selawat sekali, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allah balas 100.000 kali selawat. Tapi ingat, sama dengan kejahatan di sana, dengan keburukan, dengan amal-amal yang kurang bagus. Ente disuruh berbuat maksiat di hadapan Allah di sana, sama. Dosanya 100.000 kali lipat tuh, sama kayak begitu. Kan suka ada orang dosa Allah. Emang di sini tuh kan gibah, di sini kan kalau dibagi juga akhirnya tuh. Di sini emang udah gibah, di sana akhirnya gibah juga. Di sini yang tukang ujung orang, tuh ngomong orang. Ada bilangin, ente ya Allah di Mekah gibah orang, astagfirullahaladzim, itu lagi haji. Ada bilangin tuh orang, ente lagi haji gibah orang, Allah, lagi haji di Mekah ngomongin orang. Si fulan dia bilang ya Allah, dia bilang ya itu jangan begitu, nggak boleh. Ini kota Mukarramah, ente berbuat demikian sama seperti ente 100.000 kali gibah orang itu. Ya Allah. Jadi begitu ya. Nanti antum kalau sahabat ke sana begitu ya, jaga lisan. Kemudian kalau ada apaan baca istighfar, baca selawat, astagfirullah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad rasulullah. Udah begitu aja udah. Jadi ada orang, Sayyidina Imam Nun al-Misri, beliau melihat ada laki-laki tergeletak di tiang Al-Masjidil Haram. Kemudian ini laki-laki zikir kepada Allah dengan hati yang penuh kesedihan. Qala, kata beliau, fadanautu minhu wa sallamtu alaihi. Aku dekati itu laki-laki yang tadi lagi tergeletak, telanjang, zikir kepada Allah di tiang Al-Masjidil Haram. Kemudian aku bersalam kepadanya. Faqultu lahu, maka aku lah bertanya kepadanya, man anta, siapa engkau? Faqala, ini laki-laki yang telanjang, dia bilang, ana rajulun gharibun, saya laki-laki yang asing, saya pendatang ke sini. Faqultu lahu, masmuka, maka aku tanya untuk yang kedua kalinya, siapa nama engkau? Faqala, dia bilang, anal matlubu lilladhi harabtu minhu, saya orang yang dicari. Lilladhi harabtu minhu, dicari bagi orang yang aku kabur daripadanya. Ini hamba Allah, kasih Allah ini.
Dia bukan kabur dari Allah, bukan karena apa-apa. Dia merasa dirinya masih kotor, masih berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang baik, ini orang soleh, itu demikian. Jadi orang semakin baik, orang semakin soleh, semakin takut kepada Allah, semakin dia punya keyakinan, ya Allah, semakin takut dia ingat dosanya, ingat kesalahannya, ingat maksiatnya. Itu demikian orang baik seperti itu keadaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak pernah itu amal soleh, nggak pernah. Yang dia takutin amal buruk yang pernah dia kerjakan di hadapan Allah, nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Faqultu lahu, maka aku langsung tegak kepada dia untuk yang dia harinya. Fama taqulu, apa yang kau katakan? Fabaka, langsung dia nangis. Fabaka itu aku nangis dibukahi karena nangisnya dia. Fama zala yabki wa abki hatta mata min sa'atihi. Terus dia nangis, aku pun terus nangis sampai dia meninggal dunia langsung. Ya Allah, pas dilihatin, dia tanya, 3 kali tanya, nangis, nggak jawaban, nggak jawab apa-apaan. Dia nangis sampai dia meninggal dunia. Faramaitu alaihi izari. Nah, itu kalau ada orang yang meninggal dunia, ada orang lagi nazar dan sakit maut, itu sunnahnya. Yang pertama, bacain Yasin secara jahar. Pertama itu. Jadi sebagian orang bacain Yasin secara jahar. Sebagian lagi baca surah Ar-Ra'du. Itu ya. Orang lagi ngap-ngapan, lagi sekarat, yang jangan nangis. Itu baca apa tadi? Yasin sebagian jahar. Kemudian sebagian baca surah Ar-Ra'du. Satu orang bisikin kupingnya sebelah kanan dengan kalimat La ilaha illallah sampai diikutin. Kalau dia diikutin lepas, jangan dituntun lagi. Kalau dia nggak bisa kalimat La ilaha illallah, minimal kalimat Allah. Minimal tuh Allah sampai dia mencapai kalimat tersebut. Kenapa demikian? Orang yang meninggal dunia dengan kalimat-kalimat thayyibah tadi, Allah yakinkan kepada semua hambanya ini orang wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang lagi pas habis napasnya langsung menjatuhkan kalimat Allah husnul khatimah. Kita kan sering minta pada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus, ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Ada punya hami, Al-Qurtubi Allah rahimahullah. Ditanyakan tuh, itu beliau udah sebelum akhir hayatnya udah sakit, udah parah, kemudian nggak bisa bicara, tapi pas lagi sekarat itu bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Mantap, ya Allah. Secara akal bisa nggak tuh? Bisa nggak secara akal kita? Ya bisa. Orang udah stroke, nggak bisa jalan, nggak bisa bicara, apalagi orang dengar, orang tahu jelas omongannya, enggak. Tapi pas sebelum meninggal dunia, lagi sekaratul maut, itu bisa mengucapkan kalimat apa tadi? La ilaha illallah. Antum lihat pemain bola sampai sekarang yang jago. Sampai sekarang bola. Sampai sekarang yang bola orang-orang kita sampai yang kalau main gak pernah menang. Mainnya maghrib, sampai maghrib terakhir. Itu antum melihat orang jagonya luar biasa. Bola kalau di kaki dia tuh lengket, pasti cool. Kita yakin ini orang latihannya keras ya? Keras latihannya, gigih latihannya, tekun latihannya. Sama dengan orang-orang yang memang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah di hatinya, lisannya, di otaknya, di pikirannya, udah kalimat-kalimat yang thayyibah, kalimat yang baik, istiqamah tuh. Waktu ini bagi-bagi tuh. Pada subuh, kemudian baca Quran, kemudian duha, kemudian macam-macam dibaca, macam-macam dikerja itu setelah dikerja, di usaha, di dagang, segala macam. Nggak lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakini ini orang wafatnya pada demikian. Gampang Allah permudah untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Karena ulama ada yang bilang tuh, mengerikan ini. Ini ada di kitab Badul Mu'taqid. Yang Arab adalah Syekh Abdul Wahab rahimahullah. Kata beliau, ada orang hamba Allah sebelum meninggal dunia menyebutkan kalimat-kalimat dunia. Allah,
motor aneh belum kelar kreditannya, habis napasnya aku bilang soalnya, ya Allah, duit aneh itu, ya Allah, kayak begitu ada orang demikian tuh. Nanti langsung ya langsung. Ada orang sebelum meninggal lagi sakarat ngomongin duitnya. Duit aneh gimana di sono? Dia mati ya Allah. Orang hina banget matinya kayak begitu. Nggak menyebutkan kalimat thayyibah. Ya kita demikian. Kita kalau udah merasa udah nggak enak, cepet-cepet tuh. Cepet. Pertama menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, hati kita minimal kalimat-kalimat thayyibah jangan apa? Jangan lepas. Jangan lupa tadi ya. Kalau ada orang lagi dan sesat, lagi salatul maut, jadi sebagian baca surah Yasin, sebagian baca surah Ar-Ra'd secara sir. Jadi Yasinnya jahar, Ar-Ra'dnya secara sir. Kemudian satu orang di telinga sebelah kanan itu tadi mengimal kalimat Allah, atau kalau bisa kalimat La ilaha illallah. Kalau orang soleh itu jangan. Ada orang alim soleh jangan ditalkinin, jangan. Kenapa demikian? Dia sedang dalam wiridnya. Jangan demikian tuh. Jadi kalau ada orang alim atau orang jangan talkinin, jangan. Kenapa demikian? Ini kejadian di zaman dulu. Kalau seorang ulama zaman tabi'in, Al-Imam Sayyidina Imam Al-Ghazali rahimahullah. Anak beliau namanya Sayyidina Muhammad, Syekh Muhammad. Bapaknya Asadi Syekh Thabit Al-Ghazali rahimahullah. Waktu sakaratul maut, anaknya pengen talkinin ke bapaknya kalimat thayyibah. Kata Sayyidina Imam Thabit Al-Ghazali rahimahullah, jangan talkinin saya dalam baca zikir yang keempat. Ya Allah. Jadi orang soleh begitu. Jadi udah kebiasaannya dia punya wirid segala macam itu, lagi sakarat ketawa seperti itu. Yang mutul mar'u ala ma'asya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mutul mar'u ala ma'asya. Orang meninggal tergantung kehidupan sehari-hari yang dikerjain. Kalau ada orang yang setiap hari mainnya kartu gapre, mati dulu. Mertua, mantu, tetangga kanan kiri, mati loh. Lagi pas mati langsung apa? Langsung mati. Itu kejadian, bukan tidak beneran, itu kejadian. Jadi mereka pelakunya. Kita kan ngomong orang-orang sini, kita ngomong. Itu bukan nggak ada orang gapul, orang saya kita bilangin. Ada yang gapul bukan pada gapul, bukan. Tapi bilangnya yang pada seumur ada yang tua-tua, ente udah dikit lagi mati masih begitu aja. Dia bilang tuh betul kan, nggak dengar kata lagi kan gapul langsung apa? Kelar pulang mati habis ya Allah. Tadi bergapul mana ini bang? Ya buangin, ya nggak ada. Tolong tadi itu bergapul mana? Habis sampai gapul. Yang betul baru ala ma'asya, yub'atsu ala ma mata. Orang meninggal tergantung kehidupan sehari-hari yang dikerjain. Antum kayak begini nih, udah rutin. Hari Sabtu ngaji di sini, di sono, baca Ratibul Atas, baca Ratibul Haddad, yakini. Akhirnya antum bakal seperti ini, yakini. Tapi jangan semua, ada lagi yang banyak yang aduh antum matinya ya. Jadi bilang Senin mati saya tahu. Bilang kalau kayak mati. Kalau orang baik insya Allah enggak, ya Allah jaga tuh, Allah jaga. Istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang Allah habiskan umurnya dalam keadaan demikian tuh. Anda yakin betul kalau orang baik seperti itu. Kita kan orang yang belajar baik, yakin insya Allah mati seperti itu. Pulang dari masjid, ada punya kakek Haji Mastuk jadi itu Bapak Atuk dibilangin. Itu habis ngaji ya Ustaz Sofyan di malam Selasa di Al-Huda. Kemudian dari maghrib jamaah, kemudian sampai ngaji, sampai kelar isya berjamaah, dia pulang nyesek sakit, habis sudah itu. Kelar apa itu? Kelar ngaji, ya mutul mar'u ala ma'asya, yub'atsu ala ma'ata. Antum kayak begitu, bisa, tapi istiqomahin setiap kerjaan ibadah kepada Allah. Jangan tinggalin, jangan. Lawan hawa nafsu kita, istiqomahin. Kita kan umur nggak tahu gitu ya. Kita umur nggak tahu, tapi pas pulang keselak, sendok. Haji Makmur habis jamaah di Al-Huda. Haji Makmur ya, teman Haji Makmur ya. Jamaah di Al-Huda, dia pulang bikin kopi, habis sudah. Orang baik juga, orang. Dia
begitu sebenarnya Allah jatuh umur kita. Kita kan umur kita sehari doang. Nggak pagi, siang, sore, malam. Pagi selamat nggak mati, tak siang. Siang nggak mati, sore nggak mati, nggak mati lagi besok lagi. Ya besok sehari lagi tuh. Berarti umur kita seharian doang deh. Pagi, siang, sore, malam. Nah, makanya jangan hati-hati, jangan berani kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati terhadap hukum Allah. Ya Allah, kita jaga ibadah kita. Quran, istiqomah yang baca Ratibul Atas, Ratibul Haddad, kemudian kita baca macam-macam, jangan guru-guru kita ajarin bayang sunnah, doa, witir, tapi kerja lah kita ibadah aja. Kita kerja, usaha, dagang, jangan lupa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian ya. Jadi sunnahnya tadi baca Yasin secara jahar, kemudian Ar-Ra'd secara, kemudian satu orang bisikin tuh di kuping sebelah kanan orang yang lagi sakaratul maut kalimat dari la ilaha illallah atau minimal kalimat hu atau Allah atau hu. Siapa? Wallahu a'lam. Tanda itu ya, bacaannya sampai hatta mata min sa'atihi. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم كما بلغتنا رجب وشعبان فبلغنا رمضان اللهم كما بلغتنا رجب وشعبان فبلغنا رمضان اللهم كما بلغتنا رجب وشعبان فبلغنا رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca Fatihah betul-betul kita ya, hingga ya Allah berikan sehat afiat sembuhan dari penyakitnya. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah بنية الشفاء وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.